ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਚੁਣਾਵ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟੇਬਲ ਹੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੋ। कोई इंडिस्पेंसिबल नहीं होना, nobody at the upper level हो या lower level हो या middle level हो, कोई इंडिस्पेंसिबल नहीं। लेकिन मैं समझदा है कि मैनू जिहड़ी तजर्बा है एक एग्रीकल्चर, मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहा 85, फिर 5 साल मैं रहा चीफ मिनिस्टर विद एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो, हूँ 4 साल मैं रहा विद एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो। तो ये चीज़ां जिहड़ियां मेरी इंटरस्ट दियां ने, ये पंजाब दी जान तक एग्रीकल्चर है। सो आई फील दैट but modern states cannot develop on agricultural economy, so you need industrial economy। I think industrialists know confidence hona chahiye in the leadership, and jis tarike naal 73,000 crore dharti de upar aa gaya, that means they have confidence in us। Why not in the last 10 years? So is tarike naal, that is the second reason which I think is important। Thirdly, I have a very tough stand against what Pakistan is up to, and ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਛੇੜਛਾੜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰ ਲਓ, I feel that I still have some use to Punjab। Nobody, as I said, indispensable है, लेकिन ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ I am quite happy। I am now 79 years old, I am quite happy to take on the burden again for my state, because my state has always been my wishes always been my state। ज़्यादा मैं पॉलिटिक्स आया, 2 बार पार्लियामेंट गया, 2 बार पार्लियामेंट छड़ के मैं वापस पंजाब आया, तो मेरे दिल दे विच ही पंजाब बसिया हुआ है, and that's why I think I'm in a better frame of situation, चंगी सिचुएशन है जिहदे नाल विच मैं कुछ करके अपने पंजाब वास्ते कर सकां। हां ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ 3 ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। 1985 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਫਿਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਐਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਕਿਸਾਨੀ, ਖੇਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਪੋਸੀਬਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਦੀ question of diversification मैं शुरू की थी, because I thought कि बगैर काम नहीं चल सकना। पानी साडा खत्म हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, थले का पानी खत्म हो रहा है, तो डाइवर्सिफिकेशन, बट डाइवर्सिफिकेशन वास्ते गवर्नमेंट की सपोर्ट है। यू नीड एन एजेंसी लाइक the FCI जी झोने और कणक को सपोर्ट करती है, जी मक्की नूं भी, दालां नूं भी, ਜਿਹੜਾ कुछ भी ਆਪਾਂ ਉਹ दे शुड बी सपोर्ट फॉर दैट। वो चीज़ अड़चन आई सी सानूं। फिर पिछली बार असी एक हालात बदलते गए, उदों डाइवर्सिफिकेशन की गल चलती सी। हुण इन्हां ने दिल्ली वालियां ने जाके बगैर सानू पुछे, वी आर दी प्रीमियर स्टेट 1967 तो लैके जदों असी बाहरों अपने झोड़ी अड्ड के लैंदे साडे PL 480 वगैरह, उदों जद असी लैंदे से उदों तां पंजाब की लोड़ सी, पंजाब की किसानी की लोड़ सी, तुसीं सब कुछ देण नूं तैयार से। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਝੋਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਸ ਦਿਓ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਦਾ? ਆਈ ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੂਲ ਵਾਸਤੇ। ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। what sort of logic is this? What sort of justice is this? मैं उन्हें पंजाब का एग्रीकल्चर मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर मैंने सद्या तुसीं कि पुछो कि असीं ये कानून बदलना चाहुंदे हैं, और बगैर किसी ने पूछे तो मार के पार्लीमेंट दे विचों 3 कानून बदलते, और साडे पंजाब फार्मर हैज़ एवरी राइट जिहड़ा प्रोटेस्ट कर रहे। मैं उन्हां दे नाल है, मेरा मन उन्हां दे नाल है, आई एम विद देम टोटली, बिकॉज आई थिंक दिस इज एक बिल्कुल गलत बात की है इन्होंने अपने पंजाब वास्ते और पंजाब की किसानी वास्ते। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਇਨਕਮ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਗਏ,
ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ ਥਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਨ ਡੈਪਥ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਸ਼ ਥਰੂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਕਅਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2% ਹੈ ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ 40% ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੂਡ ਨੂੰ। ਵੀ ਆਰ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰਸ ਟੂ ਦ ਫੂਡ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਕਾਲ ਦ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ, ਮੇਜਰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਆ there, ਬਹੁਤ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਝੋਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅੰਡਰ ਠਾਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਉਠਾਉਣੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਪਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸੀਜਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੰਬੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ, मैंने अपना फाइनेंस मिनिस्टर उत्ते भेजता। फिर तीसरी बार साढ़े सैकटरी एग्रीकल्चर कान सिंह पन्नू ने बनाया, सिर्फ ये कहने वास्ते कि हुण सरकार ने फैसला कर लिया, अपनी गवर्नमेंट को जाके तुसीं कह दिओ। इज दिस द वे टू पुश थ्रू लैजिस्लेशन? ਜਿਹੜੇ स्टेक होल्डर ने उन्होंने तुसीं आवाज़ ही नहीं सुननी। फिर नैचुरली अज ਜਿਹੜੀ चीज़ां हो रही ने इत्थे दिल्ली बॉर्डर के उपर, दे फार्मर्स आर फुली जस्टिफाइड। मैनूं कहा गया सी कि रोको उन्होंने, आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप। अच्छा जिस मेरी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਆਈ ਵੁਡਨਟ ਸਟਾਪ them। ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਕਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਸਟਾਪ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਹੋ ਚੱਲੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਣ ਵਾਲੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? देखो मेरी गल बड़ी स्पष्ट तरीके नाल सुनो। अ कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ा साडे मुल्क दा हुंदा है, इट इज मेंट फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री, फॉर द पीपल, टू द गवर्नमेंट, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये साडी कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़े फादर्स ने उन्होंने सारा कुछ ये सोचा सी कि कॉन्स्टिट्यूशन दे विच प्रोविजनस भी रखो। इफ यू नीड टू मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन, यू वांट टू change any article in the constitution, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉੱਠ ਗਈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 110 ਵਾਰ ਜਾਂ 20 ਵਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ? ਕੀ ਅੜਚਨ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਸਿਟਿੰਗ ਔਨ ਈਗੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਓਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਔਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੱਸੋ? Constitution has been amended already in the last 70 odd years, 100 and I think 12 or 13 times. If one more time it is amended, what is the big deal? Why are you sitting on prestige? क्या मतलब है इसका? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? Nothing else. It is totally prestige. Prestige. कि मैंने फैसला कर लिया, बस फैसला कर लिया. That is the attitude. This is not a democratic फैसला. This is a democracy. A democracy ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ have to go according to the people's wills. It is not Hitler's Germany or it is not Mao Zedong's China ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। Let us see this. Point is that you know, in a democracy you have to be prepared to listen to the will of the people. Here the will of the people are not being listened to. It is not Punjab. Why are the Haryanvis doing this?
Why are the Uttarakhandis doing this? Why is UP वाला doing it? Why is Rajasthan, Madhya Pradesh सारे कहते हैं चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? एक साइंस across the board and not with any party. मैंने कल भी पूछा सी किसी ने कि पार्टी का थोड़ा मतलब, मैं कहा साड़ा पार्टी का नहीं. It is congressman, Akali Dal, Aam Aadmi Party, Communist Party, everybody is involved in this. And everybody is across the board. It is a farmer issue, not a political issue. And I think that farmer issue, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰੌਪਸ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਤੁਸੀਂ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਬੜੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ. ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 75% ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ 5 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਘੱਟ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ. ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਸਭ ਕੁਝ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ. ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ. ਵਾਟ ਫॉर? ਅੱਜ 144 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, 144. ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ. ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਆ ਰਹੀ. ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜਸ ਲਾਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ. ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਐਸੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਸੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਮੂਵ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਮੂਵ ਸੀਗਾ. Nothing symbolic. There is article 254(2). 254(2) ਤੁਹਾਨੂੰ permission ਦਿੰਦਾ ਹੈ that under the concurrent list ਕਿ if there is two states, the state and the center have a dispute on any issue, state अपना कानून बना के भेज सकती है. Now this was done by the Modi government when he was chief minister of Gujarat. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਲਾਅ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਡਰ 254(2) ਭੇਜਤਾ. ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਸੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ 254(2) ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ. That was given precedence over ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ. We are doing the same. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਸਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ. ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ. ਕਿਉਂ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹਾਊਸ ਨੇ, 2 ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਿਆ. ਪੁੱਛੋ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ? ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ. ਅਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ. ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਲੈਟਿੰਗ ਇਟ ਮੂਵ ਫਰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ. ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ? ਲੈਟ them explain ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਕੀ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ? ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ? ਮੈਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੁਜੈਸਟ, because this ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ it is the farmer solution across the board. I am the Congress government. ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਹੋਤੇ ਨੇ, I don't know who is sitting. And ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ we don't want politicians to come here. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਪਟਾਂਗੇ. I understand that because ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ. ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਕਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ. ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੇਸ, ਲੈਟ them decide on their own. ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ. I can't do it on them. ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜਾ ਦਿਓ, ਸਮਥਿੰਗ, I'll be very happy to. ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ, I can't do it. ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ MSP ਦੀ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ
ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮੂਵ ਹੈ ਇਹ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੂਵ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿਸ। ਦੇਖੋ, ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਲ। ਆੜਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ 67 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ।